Ете така. Прво, бидејќи минатиот час нели работевме, почнавме со 12-11-та лекција, се извинувам. Првата работа која што ќе ја направиме, еве го бурча, се извинувам. Ќе ја направиме првата вежба усно, со тоа што пак ќе ве поделам во парови и ќе треба меѓусебно да си поставите прашања кои што се однесуваат за велосипедот. Првиот пар ќе бидат Весна и Марија. Може да започнете? Fahren Sie gern Fahrrad? Марија? Тука е Марија? Тука е, да. Да, само од дека треба да читаме? Не читаме, сега разговараме за велосипедот. Весна, поставете го уште еднаш прашањето, ве молам. Fahren Sie gern Fahrrad? Ja, ich fahre Fahrrad 2-3 Mal pro Woche. Fahrst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre gern Fahrrad. Другите две прашања, Марија, како беа? Wo fährst du Wo fährst du Fahrrad? Ich fahre in die Café. Ins Café. Ins Café. Gut, danke. Mirjana и Enver? Fahrst du gern Fahrrad, Enver? Ja, ich fahre gerne Fahrrad. Wie oft fahrst du Fahrrad? Fährst. Wie oft fährst du Fahrrad? Ich fahre. Ich fahre 2 bis 3 Mal pro Woche Fahrrad. Wohin fahrst Fährst. du Fahrrad? Fährst. Fährst. Der Sportplatz und im Natur. Gut. Добро, ајде сега ти на мене. Не, врв. Как ќе се насмеем? Ајде, Enver. Fahrst du gerne Fahrrad? Fahren Sie gerne Fahrrad? Добро. Ja, ich fahre gern Fahrrad. Wo fahren Sie gerne Fahrrad? In den Park. Wie oft? Wie oft fahrst du Fahrrad? 2 bis 3 Mal in der Woche. Danke. Ќе чекам и Наташа за Бурча да има пар, а претходно Бурча дали напишавте податоци за познати личности, сега да не ги прочитате? Не, заборев, че напишам за следниот час. Добре. Кој напиша? Јас. Ајде, Мирјана, повелете вие прво. Јас напишав за Лепа Брена. Не е Слаѓана тука. Да се насмеев. Ти слуша Слаѓана наредниот час. Мислам снимам. Да. Ајде сега Со цели реченици. Цела реченица, да. Нели прво кажаме за родена. Кај е родена? Добро. Лепа Брена, Ворде, сега Лепа Брена, не знам, по се изгледа учитам германски Лепа Брена, или? Исто да така имињата не се менуваат, да. Лепа Брена, Ворде, am 20 Oktober 1986.
60 geboren. Добро. Poteklo, sie wurde in Tuzla, Bosnien und Herzegovina geboren. Hercegovina geboren. Работа, arbeitet фактически. Сега имам го напишано на двата. Sie arbeitet и lepas als Singen und Schauspielerin. Lepas Beruf ist Sängerin und Schauspielerin. Schauspielerin. Четвърто, Hobby. Ihr Hobbys sind Musik, Tanzen und Schauspieler. Schauspieler. Schauspielen треба да биде. Schauspielen. Накрајето со Ел ми завршува. Schauspieler. Пето деца, Kinder. Sie hat 2 Kinder. Јас па го најдех за машки деца. Mannliche Kinder. 2 Söhne. Сме го учеле зон. 2 Söhne. 2 Söhne, 2 Kinder. Добро. Шесто место на живење, Лепа Брена, Лип, Либе, Lebt. Леп ми беше, а после го поправих Либе. Либе не сака, а лебе не живе. Така, добро. In Белград, Сербиен, седмо милено јадење, и Lieblingsessen, Lieblingsessen. Lieblingsessen и Salat und Fisch, also majčin јазик, и Muttersprache ist Bosnisch und Serbisch, drugi јазици, Sie sprache auch Englisch und Slowenisch. Sie spricht auch Serbisch und Slowenisch, Englisch und Slowenisch. И по 10 браќа и сестри, Лепа Брена hat eine Schwester und einen Bruder. Danke. Ајде, друг кој напиша? Весна рече исто. Да. Повелете Весна. Прочитайте така како што сте напишале. Heißt Cristiano Ronaldo. Супер. Ist 50 Jahre alt. Kommt aus Portugal. Portugal. Portugal und wohnt in Saudi-Arabien. Ist Fußballspieler von Beruf. Seine Hobbys sind Fußballspielen und Fitness. Hat 5 Kinder. Sein Lieblingsessen ist Fisch mit Salat. Seine Muttersprache ist Portugiesisch. Aber spricht auch Englisch und Spanisch. Englisch und Spanisch. Hat 4 Geschwister. 4 Geschwister. Ein Bruder und 3 Schwestern. Много добро. Браво, Весна. Да, супер, да. Супер. Друг? Јас имам запишано. Ајде, Марија. Повеле. Ich schreibe vor Elena Risteska. Sie herkauft aus Mazedonien und sie wohnt in Stadt Skopje. Elena ist 39 Jahre alt. Von Beruf sie ist eine Sängerin und sie hat Hobby Gitarre spielen. Elenas Muttersprache ist Mazedonien, aber Mazedonisch, aber sie spricht auch Englisch. Englisch. Sie hat eine Schwester. Elena hat keine Kinder und Elenas Lieblingsessen ist Tafče Gravče. Vielen Dank. Друг, Ендер? За другар, Freund. Gut. Bitte. Meine Freund, ist 30 Jahre alt. Kommt aus Mazedonien. Sind von Beruf ist Pizzamann. Hat eine Hobbys,
Tennisspielerin. Tennis spielen. Tennis spielen. Hat Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese. Muttersprache ist Albanisch und reden Mazedonisch, Deutsch und Englisch. Hat 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Hat 3 Geschwister, 2 Schwestern und einen Bruder. Super. Sehr gut. Natascha, guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Ајде, Борче и Наташа, за велосипедот да дискутирате. Наташа, чекавме за Борче да има пар. Ајде. Кој почнува? Кој сака? Секако исто ќе биде и тој и вие треба да поставите прашање. Ајде. Borje, wie oft fahrst du Fahrrad? Fährst. Fährst du Fahrrad? Manchmal. Wohin fährst du Fahrrad? Zur Arbeit. Имаш уште едно, Наташа? Fährst du gern Fahrrad? Договора? Да. Ja, ich fahre gern Fahrrad. Gut, сега Борче, вие на Наташа поставувате ги прашањето. Wohin fahrst du Fahrrad? Ich fahre Fahrrad in den Park. Fahre Sie gern Fahrrad? Ja, ich fahre gern Fahrrad. Wie oft fahren Sie Fahrrad? Ich fahre 2 bis 3 Mal in der Woche. Ja, danke. Наташа, дали напишавте информации за позната личност? Не напишав, ама ќе кажам вака. Може, повелете. Јас ќе кажам за Стефан Миленковиќ. Добре. Stefan Milinković ist 39 Jahre alt. Kommt aus Serbien. Ist Violinspieler vom Beruf. Како беше неговото сега? Сега со С, Стефанс. Аха. Stefans Hobbys sind lesen Bücher. Bücher lesen. Bücher lesen, Tennis spielen und Radfahren. Hat 2 Kinder. Wohnt in Belgrade. In Belgrad. Belgrad. Stefans Lieblingsessen sind Fleisch, Pizza und Nudeln. Stefans Muttersprache ist Serbien. Serbisch. Serbisch und anderen Sprachen sind Englisch, so Englisch und Französisch. Stefan hat einen Bruder und eine Schwester. Ja, vielen Dank. War super.
Бита. И сега ќе се вратиме на оно што го работевме минатиот пат, а тоа е перфект. Прво ќе го споделам документот од минатиот пат, а потоа ќе продолжиме на нов документ за да биде попрегледно за сите. Ќе се потсетиме дека сега споделам ќе се потсетиме дека перфект представува минато свршено време и се образува со помош на помошните глаголи haben или sein и партицип перфект од главниот глагол. Haben и sein, како што кажавме, се помошни глаголи и ги употребуваме кога haben го употребуваме кога главниот глагол изразува мирување, додека пак sein кога главниот глагол изразува движење, а кажавме и точно дека движење по движење се подразбира поместување од една кон друга точка. Ги именувавме глаголите haben и sein, зошто? Затоа што тие ни се потребни кога образуваме реченица и започнавме со првите две групи на глаголи што образуваат перфект со помошниот глагол haben. Првата група беа regelmäßige Verben, односно правилни глаголи, кои што кажавме дека образуваат перфект со додавање на префиксот ge и наставката те на основата на глаголот. Ево, да сум утнала основата сум требала да напишам. Јас се извинувам слагана. Да. Дадовме примери и кажавме добро вечер, нема проблем слагана. Не палиш слагана. Денеска нема да можам многу да зборувам, така да поетски скјутам. Битно е дека сте тука затоа. Така ќе слушам. Ако нема проблем. Кажавме и примери со исказна и прашална реченица, во која што забележавме дека во перфект на второ место стои секогаш помошниот глагол, кој што го употребуваме дали haben или sein, кој што е менуван по лице, а на крајот од реченицата стои главниот глагол на последно место и е во неговата партицип перфект форма. Потоа дадовме еден пример за прашална реченица, каде што само увидовме дека се менува местото на помошниот глагол, кој што од второ место во исказната премина на прво место во прашалната реченица, а главниот глагол остана на последно место во неговата партицип перфект форма. Втората група на глаголи кои што ја работевме беа групата на unregelmäßige Verben, односно неправилни глаголи. Кажавме дека се неправилни затоа што имаат промена во сегашно време, односно нешто се менува во основата во второ и трето лице еднина, или имаат неправилна форма во партицип перфект и тие образуваат перфект со додавање на префикс ge и наставка n на основата на глаголот. Дадовме исто така неколку примери на глаголи и дадовме и соодветни реченици, исказна и прашална со овие глаголи. Денеска продолжуваме со третата група. Сега јас ова вака треба да го направам, за да можам да вклучам. Значи денеска продолжуваме со третата група на глаголи. Сега ги напишеме.
Не знам што се случи. Нешто се исклучи. Нема врска, еве сум. Еве сум. Еве сум, јас се извинувам, не знам зашто, што се смени овде, не знам, на компјутерот. Реков дека ќе го сменам екранот и толку се слушнав од себе си. Нема врска, еве сум. Значи, реков дека сега ќе продолжиме со третата група на глаголи, кои што всушност се деливите глаголи. Нели минатиот пат ме праша и Марија како образуваат перфект деливите глаголи. Еве сега ќе ви го кажам тоа. Само овде да видиме се исклучи. Момент, само тоа што го снимам да можам да продолжам. Третата група на глаголи се викаат тренбаре вербен или на македонски деливи глаголи. Деливите глаголи во германскиот јазик образуваат перфект така што можат да добијат и префикс ге, меѓутоа, тоест секако добиваат префикс ге, и тој се поставува помеѓу префиксот на глаголот, на деливиот глагол и глаголот. Меѓутоа, разликата од другите две групи е тоа што овие глаголи можат да завршат и на т, меѓутоа можат да завршат и на ен. Така и ќе го запишеме, дека тие градат перфект со префикс плюс ге, вербштам плюс т, наставка т или наставка ена. Со тоа што исто така ќе дефинирам дека наставката, односно не, ге секогаш стои помеѓу префиксот на деливиот глагол и наставката, односно основата на глаголот. Овие глаголи во перфект можат да завршат и на наставката и на наставка ена. И сега ќе направиме една табела во која што ќе запишеме неколку деливи глаголи кои што завршуваат на ена и неколку деливи глаголи кои што завршуваат на т. Во првиот дел стои инфинитив, а во вториот стои перфект. И минатиот пат кажав дека пишуваме перфект затоа што ја кажуваме формата и на глаголот во партици перфект и помошниот глагол со кој што тој глагол гради перфект, со тоа што да не заборавиме дека станува збор за глаголи кои што градат перфект со помошниот глагол haben. Првиот делив глагол кој што ќе го запишеме е глаголот aufräumen, кој што минатиот час кажавме дека значи чисти. И бидејќи, еве јас се тука пак сликовито, ќе означам дека овој глагол се дели помеѓу auf и räumen, така и тоа ге ќе дојде помеѓу auf и räumen. Овој глагол ќе заврши на т и ќе има формата во перфект aufgeräumt.
ќе гради перфект со помошниот глагол haben. Уште еднаш ќе повторам, значи можете и тука да забележите. Ге, ќе го обележам со црвено, доаѓа помеѓу префиксот на глаголот, на деливиот глагол и основата на тој ист глагол, што во случајов е роим, и наставката на која што завршува овој глагол во перфект е тоа. Следниот делив глагол е деливиот глагол einkaufen, кој што сме кажале дека значи купува, пазарува. И сега ајде да се обиде Весна да ни каже како ќе биде, што мисли, како ќе биде овој глагол во перфект. Ein. Gekauft. Така, eingekauft. Глаголот einkaufen се дели помеѓу ein и kaufen. Логички на тоа, ге ќе стои помеѓу ein и kaufen, основата на глаголот е kauf и овој глагол исто така завршува на ен во перфект. Ево го тето. И со кој помошен глагол ќе гради перфект? Со haben, затоа што не изразува движење. А следен делив глагол кој што ќе го запишеме е глаголот, сега ќе го запишам, глаголот Fernsehen, кој што исто така сме го работеле. Сме кажале дека значи гледа телевизија. Глаголот Fernsehen се дели помеѓу fern и sehen. Разликата од претходните два глаголи кои што ги кажавме е тоа што овој глагол не завршува на една т, туку завршува на една. Како ќе биде Миријана овој глагол во перфект? Исто, fern gesehen. Fern gesehen. Fern gesehen. И со кој помошен глагол ќе гради перфект Миријана овој глагол? Haben, бидејќи не изразува движење. Еве го префиксот ге, кој што доаѓа помеѓу префиксот на деливиот глагол и основата и наставката е на која што ја користи овој глагол во перфект. Уште еден глагол кој што завршува на ен е глаголот einladen, кој што значи кани или поканува. Овој глагол се дели помеѓу ein и laden и неговата форма во перфект ќе биде како Енвер? Мислам geladen. Eingeladen. И ein треба да стои eingeladen. И ќе гради перфект со кој помошен глагол Енвер? Со haben. Бидејќи не изразува движење. Еве го ге и еве наставката е на глаголот. Сега ќе дадеме примери со овие глаголи, со тоа што ќе внимаваме, еве ова што го зборавме минатиот пат, ќе внимаваме, бидејќи овие глаголи се сега деливи глаголи. Како ќе кажеме, мојата сестра ја чисти собата. Соба на германски се вика das Zimmer. Во сегашно време, значи сега. Прво. Мојата сестра ја чисти собата. Сега во моментов, meine Schwester. Aufräumen. Räumen. Das Zimmer an. Auf. Meine Schwester räumt das Zimmer auf. Оваа реченица е во презенс, односно во сегашно време. Сегашното време кај ова, кај деливите глаголи е малку поспецифично во однос на перфектот, затоа што таму глаголот се дели, а сега во перфект глаголот не се дели.
односно оди на крајот во неговата партицip перфект форма, а на местото на ова ројмт треба да дојде помошниот глагол кој што е менуван по лица. Наташа, дали може да се обидете да ја кажете оваа реченица во перфект? Може. Повелете. Meine Schwester. Meine Schwester hat Да. hat Das Zimmer. das Zimmer geladen ein. Глаголот кој што го користевме е aufräumen. Aufräumen. Meine Schwester hat das Zimmer räumen auf. Во перфект, формата на глаголот aufräumen, тоа пробав да објаснам. Кај деливите глаголи, потешка е реченицата во сегашно време, бидејќи треба да го поделиме глаголот и на второ место да го ставиме глаголот по лице, а на последно место да биде префиксот. Додека пак во перфект, формата на глаголот во партицip перфект оди на последно место во целост. Ако тука напишавме дека aufräumen, во партицip перфект ја добива формата aufgeräumt, тоа aufgeräumt ќе стои на крајот од реченицата. Meine Schwester hat das Zimmer aufgeräumt. Така. Хајде сега да направиме и прашална реченица. Како ќе прашаме за во сегашно време? Гледаш ли телевизија? Гледаш ли често телевизија? Siehst du oft fern? Така е. Siehst du oft fern? Е реченица во сегашно време. И е прашална реченица. Како ќе биде оваа реченица во перфект? Како ќе прашаме гледаш ли често телевизија? Hast du oft Добре. hast du oft ferngesehen? Ето така. Hast du oft ferngesehen? Уште еднаш ќе повторам. Во прашалната реченица помошниот глагол доаѓа секогаш на прво место и е менуван по лице, додека пак главниот глагол е на крајот од реченицата и е во неговата партицip перфект форма. Следната група, четврта група на глаголи, се verben auf iren. Односно на македонски тоа ќе бидат глаголи што завршуваат на ирен. Глаголи што завршуваат на ирен. Кај овие глаголи е малку поедноставно да се запамти како градат перфект, бидејќи се прво се помалку, а второ имаат и правила според кои што градат перфект. Така што прво ќе ги запишеме правилата за овие глаголи, а тие гласат вака. Прво правило. Не добиваат ге во перфект. Второ правило. Завршуваат на ирт во перфект. И трето правило. Градат перфект со помошниот глагол haben, или како впрочем и што ни е целата оваа група. Сега ќе направам табела, внатре ќе ги ставам неколку глаголи кои што завршуваат на ирен, меѓутоа, исто така и ќе кажам еден исклучок кој што се однесува на третото правило. Тој исклучок ќе го напишам под третото правило за утре ден кога ќе учите да ви биде по-јасно. Инфинитив и перфект.
Прв глагол кој што ќе го запишеме е глаголот телефониран, кој што значи се јавува. Овој глагол во перфект ќе ја добие формата телефонијат. И гради перфект со помошниот глагол haben. Исто така тука ќе го напишеме и глаголот фотографиран. Слика или фотографира. Кој ќе ми каже, односно ајде Борче, обидете се да ми кажете како ќе биде овој глагол во перфект. Фотографијат. Така, фотографијат. И ќе гради перфект со помошниот глагол haben. Ќе го запишеме и глаголот пробирен, кој што исто така сме го споменале. Пробирен, кој што значи пробува. Ајде да слушнам Марија како ќе биде пробирен во перфект. Пробијат, да. И ќе гради перфект со помошниот глагол haben, бидејќи не изразува движење. Единствено затоа и реков, ќе се навратам на третото правило и за да не ни остане тоа некажано подоцна, иако секако ќе го сретнеме и ќе го кажеме, ќе запишеме еден исклучок кој што се однесува на третото правило за овие глаголи, кои што градат перфект со помошниот глагол haben, се однесува на глаголот пасиран, кој што на македонски значи се случува. Пак ќе кажам, формата на овој глагол ги почитува првото и второто правило, меѓутоа не гради перфект со помошниот глагол haben, туку гради перфект со помошниот глагол sein. Ќе дадеме секакви соодветни примери. Неговата форма значи ќе биде passiert, меѓутоа ќе гради перфект со помошниот глагол sein, затоа што изразува промена на состојба. Затоа гради перфект со помошниот глагол sein. Ќе дадеме и пример, еве под него. Прашањето во сегашно време ќе биде was passiert? Што се случува? А како ќе прашаме што се случило? Како? Ај не сите во еден глас, еден. Was? Нема ге. Овие глаголи не добиваат ге. Was? Сега ми треба помошен глагол на второ место. Тука запишав дека овој глагол е исклучок. Was ist passiert? Was ist passiert? Значи глаголот пасиран е исклучок, тој гради перфект со помошниот глагол sein, а овде зошто е ist? Затоа што ова was можеме да го замениме со, односно да го поистоветиме со трето лице еднина. Затоа и помошниот глагол е ist. Was ist passiert? Сега ќе напишеме еден пример со овие глаголи кои што ги запишав на горе. Нека биде исказна реченица. Како ќе кажеме, ние пробуваме една супа. Еве, нека се потруди Наташа. Не, Наташа беше, извинете. Ајде, Весна.
Наташа сега кажа. Wir Да, probieren да. eine Suppe. Eine Suppe. Wir probieren eine Suppe. Ајде сега, кој сака да се обиде да ја направи оваа реченица во перфект, да каже ние пробавме една супа. Wir probiert eine Suppe. Што не треба на второ место? Haben. Wir haben Haben probiert ќе оди на последно место. Wir haben eine Suppe eine Suppe probiert. probiert. Значи во исказна реченица, на второ место мора да стои помошен глагол кој што ќе биде менуван по лице, а на последно место да стои главниот глагол кој што ќе биде во неговата партицип перфект форма. Глаголите кои што завршуваат на ирен не добиваат ке во перфект и завршуваат на иерт. Затоа оваа реченица ќе биде Wir haben eine Suppe probiert. Зашо кај вас ist passiert so sind, сега е so haben? Затоа што кажав дека сите глаголи во перфект градат перфект со помошниот глагол haben, освен глаголот пасиран, затоа и со црвена боја обележан, освен глаголот пасиран, кој што е исклучок, и затоа што изразува промена на состојба, затоа гради перфект со помошниот глагол sein. И затоа е примерот вас пасијат во сегашно време, вас ist пасијат во перфект. За разлика од овие еве другите глаголи, кои што сите градат перфект со помошниот глагол haben. Таа е разликата. Само тој е исклучок, заради тоа и гради перфект со помошниот глагол sein. За да видиме колку сите овие 4 групи кои што ги напишавме, ни се јасни, сега ќе продолжиме со работа во учебникот и тоа на вежбата која што ние сработивме минатиот час. Тоа е на страна 64, туку е 2. Сега бидејќи ми се исклучи преска, не знам што ми се исклучи. Реално ќе еве го 10:1. Тоа е. Веројатно нема врска. Ќе го вклучам јас сега учебникот и ќе го читаме текстот. Пред да го читаме текстот, ќе ги прочитаме и прашањата кои што треба да ги одговориме. Секој од нас ќе прочита по една реченица и задачата ќе ни биде во секоја реченица да кажеме дали има глагол во перфект, а бидејќи ќе има, а ќе биде даден во перфект, ќе треба нашата задача ќе биде ќе направиме си табела во која што освен глаголите што ќе ги внесуваме во перфект, ќе ја внесуваме и нивната форма во инфинитив, односно во основната форма. Сега ќе споделам. Вежбата број 5, која што гласи исто како и насловот ми се чини на 11-тата лекција, Was hast du heute gemacht? Прво ќе го запишам пак насловот. За првото што ќе го направиме е преднасловот да го направиме во сегашно време и да го сместиме глаголот gemacht во табела. Was hast du heute gemacht? И табела во која што прво што ќе направам е ќе го внесам глаголот gemacht и ќе напишам дека гради перфект со помошниот глагол haben. Како ќе биде глаголот gemacht? Ајде да слушнеме прво сега од
Енвер како ќе биде глаголот gemacht во инфинитив? Глаголите во инфинитив треба да завршат на која наставка? Ирен. Сите други глаголи освен тие на ирен. Ена. На ена Махен. махен. Глаголот махен значи прави. Неговата форма во перфект ќе биде gemacht со помошниот глагол haben. Како ќе биде прашањето? Was hast du heute gemacht? Во сегашно време. Што правиш денес? Ова е што правеше денес? Was machst du heute? Така е. Што правеше денес? А што правиш денес? Како што кажа Марија, ќе биде was machst du heute. Односно, еве го вака. Напишаме на македонски што правиш денес. Супер. Вежбата вели вака. Lesen Sie die E-Mails auf Seite 63 und kreuzen Sie an. Was meinen Sie? Ајде сега првата реченица, прочитајте ја Борче. Anja ist schwanger. Sie. До крај. Sie hat или bekommt ein Baby. Ања ist schwanger. Ќе ги видиме тие, откако ќе го прочитаме, ќе ги прочитаме меловите. Schwanger, ќе го напишам под табелата, значи трудна. Schwanger е трудна. Ања е трудна. И остатокот е таа има бебе или ќе добие бебе, тоа ќе го знаеме откако ќе ги прочитаме меловите. Следната реченица, Наташа. Мичи, како се чита? Михи. Михи. Наташа, се слушаме. Michi und Anja sind Прочитайте ги двете можности. ein Paar Mhm. и Kollegen. И колеген. Данке, Драй, Мирјана. Michi ist auf einer deiner Stresse Privatreise. Dienstreise и Privatreise. Само Reise, ќе го запишем, die Reise. Само Reise е патување. Die Reise е патување. А die Dienstreise, пошто приват ми е повеќе јасно, die Dienstreise е службено патување. Dienstreise. Службено патување. Добро. Ајде следната реченица, Мирјана. Michi Findet. А вие читавте, Мирјана? Читавме, да, затоа се насмеев јас, да. Еве за Слајан. Прочитајте. Michi findet. Уж не може да прочита. Не, ако вие прочитајте, нема проблем. Тоа слободно. Michi findet seine Arbeit interessant, nicht so gut. Данке. 5. Марија. Anja hat am Vormittag, am Nachmittag gearbeitet. Gearbeitet, да. Марија, дали во ова прашање имаме, односно во овој исказ имаме глагол во перфект? Da, Кој е тој, Марија? gearbeitet. Gearbeitet, да. Сега ќе ги направам вака, да се гледа и едното и другото. И да го внесеме глаголот.
gearbeitet. Со кој помошен глагол гради перфект, Марија? So haben. Со haben. Gearbeitet. Со haben. Како ќе биде овој глагол во инфинитив, Марија? Arbeiten. Arbeiten. Знаеме дека значи работи. Во која група ќе биде, би го сместиле од тие 4 што ги споменавме, Марија, овој глагол? Во правилни глаголи. Точно така. Во групата на правилни глаголи. Така е. Ајде реченицата, сега ќе предпоставиме дека не знам точно е am Nachmittag. Ќе ја запишам тука долу, прво во перфект. За потоа да ја напишеме ов престанок. Браво. Браво. Реченицата е Ања hat am Nachmittag gearbeitet. Оваа реченица е во перфект. Како ќе гласи оваа реченица во сегашно време? Намерно сега да ги именуваме за да видиме дека во сегашно време, во реченицата во сегашно време, не ни е потребен помошниот глагол, туку на негово место треба да дојде главниот глагол во точната форма според лице. Кој сака да се обиде? Ања, Да, повелете Весна. Ања, arbeite. Ања е трето лице. Еднина, значи нема да биде арбајте, туку ќе биде? Arbeitet. Одлично. Супер. Ања arbeitet am Nachmittag. Супер. Супер. Значи во речениците во сега кога треба да претвориме реченица од перфект во сегашно време, треба да внимаваме на тоа дека во реченицата во сегашно време да не се збуниме, не ни е потребен помошниот глагол haben или sein. И Енвер, прочитајте последната реченица. Barbara ist eine Freundin, eine Kollegin von Anja. Зупа. Гуд. Сега преминуваме на следната страна, каде што почнуваме да ги читаме меловите. Првата реченица да ја прочита Весна. Hallo, mein Шац. Geht's dir gut? Прочитајте го и другото. Gibt's. Gibt's was Neues? Дали во овие две прашања има Весна глагол во перфект? Gibt's? Не, тој е од Gibtes. Има ли нешто ново? Ќе ви го запишам како израз. Gibt's was Neues? Има ли нешто ново, значи на македонски? Нема глаголи во Нема. перфект. Така е. Gibt's was Neues? Има ли нешто ново? Немаме во овие две реченици глагол во перфект. Следната Бурча. Was hast du denn heute alles gemacht? Да. Was hast du denn heute alles gemacht? Глаголот веќе го напишавме. Gemacht. Гради перфект со помошниот глагол haben. И доаѓа од глаголот machen. Така? Наташа, следната реченица. Was hast du denn heute alles gemacht? Тоа сега го прочита Борче. Следната. Hast du Frau Dr. Weber angerufen? Така. Дали во ова прашање имаме глагол во перфект, Наташа? Имаме Кој е тој? angerufen. Така. Angerufen е глаголот. Со кој помошен глагол гради перфект, Наташа, од реченицата да видиме? Hast du Frau... Кој помошен глагол со haben? Со haben, точно така, haben.
И како е овој глагол во инфинитив, Наташа? Rufen. А што ви недостасува? Не е само руфен, Anrufen. анруфен. Што значеше глаголот анруфен? Се јавува. Овој глагол е делив глагол. Ајде да пробаме пак од перфект, бидејќи претходно имавме исказна реченица, сега имаме прашална реченица, која што гласи: Hast du, Frau Dr. Weber, angerufen во перфект? Како ќе гласи ова прашање во сегашно време? Пак ќе повторам, внимавајте, затоа што многу мена знаат да се збунат, па од перфект и во сегашно време да го пренесат помошниот глагол, тоа не треба да биде така. На второ место треба да дојде во случајов деливиот глагол, а на последно префиксот од тој делив глагол. Како ќе гласи оваа реченица во сегашно време, кој сака да се обиде? Повели, Марија. Rust du Frau Dr. Weber an. Sehr gut. Rufst du Frau Dr. Weber an? Внимаваме, бидејќи глаголот е делив. И треба на второ место да стои глаголот, а на последното деливиот префикс од глаголот. Во ред, следната реченица, Миријана, ајде додека сте тука. Was hat sie gesagt? Дали во оваа реченица имаме глагол во перфект? Така, gesagt. Со кој помошен глагол гради перфект според реченицата? Со haben. Како гласи овој глагол во инфинитив? Само секунда. Ајде. Тргнете ги ке и т и додадете ена. Gesagen. Тргнете го и ге. Го каже Енвер. Заген. Заген. Рековме минатиот пат дека значи вели или кажува. Сега ајде и ова прашање да го направиме од перфект во сегашно време. Ева вака. Перфект. Да, ја мислев на кирилица. Перфект. Прашањето е was hat sie gesagt? Како ќе биде Миријана ова прашање во сегашно време? Ајде обидете се. Пред да не напуштите. Ама не вас ви останува? Вас е прашален збор. Да? Вас? Тоа е во перфект. Сега да ја направиме во сегашно време. На второ место ова gesagt треба да дојде заген, менуван според трето лице еднина, односно личната заменка зи. Was sagt sie? Was sagt sie? Значи, на местото на haben доаѓа глаголот заген, кој што треба да го менувам според трето лице еднина, односно личната заменка зи. А во трето лице еднина добива наставка т и ќе биде sagt. Was sagt sie? Еднина е, па јас го помечав со множина. Не, еднина. Затоа што и тука има was hat sie gesagt. Исто да може да дојдете во недоумица, како да знам дали тоа зи е еднина или множина. Еве во случајов тоа ќе го гледаме според, односно во перфект тоа го разликуваме според тоа дали глаголот помошен е во еднина или во множина. Ајде, како ќе биде ова прашање ако е во множина? Прво во перфект. Како ќе биде прашањето was hat sie gesagt ако е во множина? Што кажаа тие? Како ќе биде на германски?
Што кажаа тие? Was? Was На- sagen wir? Не, прво во перфект. Наместо hat треба да обележим, да кажеме што? Habt Habt за ihr, а за sie? habe. Haben. Was haben sie gesagt? И како ќе биде ова прашање сега во презенс? Was Was? Сам секунда. Hat. Сега нема да биде hat. Не. Чекай. Was? Наместо sagt ќе биде што? Бидејќи е во множина. Sagen. Така е. Was? Sagen sie. Ете така правите разлика. Дали помошниот глагол е во еднина или во множина. Во ред, благодарам Мирјана. Следната ќе се исклучувате во ред. Пријатно. Следната реченица, Марија. Und wie geht's Und wie geht's dem Baby? dem baby? Дали во ова прашање имаме глагол во перфект, Марија? Нема. Немаме. Следната реченица, Енвер. Du Мгм. hattest auch Orchesterprobe heute richtig. Така е, du hattest auch Orchesterprobe heute, richtig? Дали во оваа реченица имаме глагол во перфект? Нема. Така е. Ајде следната реченица, Весна. Habt ihr fleißig für das Konzert geübt? Така. Habt ihr fleißig има. Geübt. Geübt. Така е. Како гласи овој глагол, односно со кој помошен глагол превогради перфект? Весна? So haben. Со haben. А како ќе гласи во инфинитив? Übten. Üben. И минатиот пат кажавме дека значи вежба. Üben, geübt. Ајде сега прашањето. Односно прво сака fleißig да напишам. Fleißig значи трудолюбиво. Трудолюбив. Како ќе биде прашањето? Вака сега ќе напишеме пак перфект. Прашањето habt ihr fleißig für das Konzert geübt? Во сегашно време. Како ќе биде ова прашање во сегашно време? Übt ihr fleißig für das Konzert? Одлично. Übt ihr fleißig für das Konzert. Веќе ни се појави тука. Сакам да кажам дека за ова für das може да го сретнете и како fürs. Да не ве збуни што значи. Значи тоа е исто што и fürs. Добро, следната реченица, Бурча. Hier ist
langweilig. Hier ist wie immer langweilig. Придавката langweilig значи здодевен. Спротивната придавка од придавката langweilig е интересант, што значи интересен. Спротивната е овде не ја кажа. Спротивната придавка на fleißig е придавката faul, што значи мрзелив. Во оваа реченица немаме глагол во перфект. Може следната реченица, Наташа? Ich habe den ganzen Tag mit Geschäftspartner und Kunden gesprochen. Gesprochen. Ето така, кој глагол во оваа реченица е во перфект? Gesprochen. Така, gesprochen. Со кој помошен глагол гради перфект? So haben. Со haben. Што мислите, како гласи овој глагол во инфинитив? Sprechen. Така е, sprechen. Овој глагол ќе спадне во онаа втора група на неправилни глаголи во перфект. Односно, овој глагол, освен што ја менува својата форма во перфект, исто така има промена и во сегашно време, односно ето преминува во и. Како ќе ја направиме? Овде имаме вака сега. Ich habe den ganzen Tag mit Geschäftspartnern und Kunden gesprochen. Die Geschäftspartner се деловни партнери, а die Kunden парата, затоа е црвено. Die Kunden се клиенти. Клиента и. Сега јас ќе ја направам наместо Geschäftspartner und Kunden, ќе ставам само sie, за да ни биде полесно, и да ја направиме реченицата од перфект во сегашно време. Ich habe den ganzen Tag mit, и нема да биде sie, туку ќе биде mit ihnen gesprochen. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Ich spreche ganzen Tag mit Ihnen. Так, ich spreche den ganzen Tag mit ihnen. Благодарам. Ајде следната реченица, Марија. Јас го Само ако може да спушти. Да, нема проблем. Нема проблем, повеле. Und immer weiter habe ich gedacht. Jetzt möchte ich zu Hause sein, bei dir und nicht in dieser Stadt hier. Так. Und immer wieder habe ich gedacht, jetzt möchte ich zu Hause sein, bei dir und nicht in dieser Stadt hier. Die Stadt, Grad. Има вида, како израз, однова. Дали во оваа реченица има глагол во перфект, Марија? Gedacht. Како ќе биде глаголот, со кој помошен глагол прво гради перфект? Haben. Со haben, така е. Gedacht, haben. Како е овој глагол во инфинитив? Кажавме минатиот пат, denken, што значи мисли. Ќе го земеме само тој дел од реченицата.
ќе го запишеме. Und immer wieder habe ich gedacht. Und Професорке, да, дали се снима часот? да. Дали може да се исклучам, зашто така ми се стата? Нема проблем, слободно. Слободно, Енвер. И се снима часот, кој ќе заврши, ќе го испратам секако во групата. Нема никаков проблем, Енвер. Нема зашто. Пријатно. Марија, како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Ich denke, Не, исто, вака како што е дадено. und ich denke, und immer wieder ich denke. Глагол на второ место. Денке, Denke ich. Ето така. Und immer wieder denke ich. И последното, Весна, поздравот. Ich Фроје. freue mich auf dich, Michi. Така. Само ќе го запишам сега, нема да го објаснувам. Ќе кажам дека е повратен глагол. Sich freuen. Меѓутоа нема ништо повеќе од тоа, бидејќи сега во моментов и не е потребно. Повратен глагол значи се радува. Супер, ајде сега да го прочитаме вториот дел, односно повратниот одговор. Нека продолжи Борче, првата реченица. Hallo mein Liebster, ich habe auch oft an dich gedacht. Така, овој глагол веќе го кажавме. Gedacht, гради перфект со помошниот глагол haben и доаѓа од глаголот denken. Само што, ако претходно ја имавме реченицата und immer wieder habe ich gedacht, сега ќе ја напишеме и оваа реченица. Perfekt. Ich habe auch oft an dich gedacht. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, кој сека да се обиде? Ich denke, Така. ich denke auch oft an dich. Да. Ich denke auch oft an dich. Супер. Ајде следната реченица, Наташа. Mit Frau Dr. Weber habe ich heute Morgen telefoniert. Тука има перфект, телефонират е перфект. Добро, телефонијата во перфект, така е. Со кој помошен глагол гради перфект? So haben Со haben. И како гласи овој глагол во инфинитив? телефониран. Така е. Телефониран. Рековме дека значи се јавува. Телефонира. Добро. Ајде сега и оваа реченица исто така да ја направиме од перфект во сегашно време. Во перфект таа гласи mit Frau Weber, Dr. Weber, habe ich heute Morgen telefoniert. Како ќе биде оваа реченица во презенс, односно во сегашно време? Mit Frau Dr. Weber Така. телефонира ich heute Morgen. Така е. Mit Frau Dr. Weber telefoniere ich heute Morgen. Супер, следната реченица, Марија. Mit unserem Baby ist alles okay, hat sie gesagt. Така, веќе ова
Глаголот gesagt го запишавме. Sagen, вели, кажува. Добро, следната реченица, Весна. Sie hat gemeint, ich kann noch bis Dezember Да. arbeiten. Така. Дали во оваа реченица има глагол во перфект, Весна? Gemeint, Така е, gemeint. Со кој помошен глагол гради перфект? so haben. Така е, со haben. И што мислите од кој глагол доаѓа? Сме го работеле овој глагол. Како е овој глагол? Meinen. Meinen. Што значи мисли. Сега ќе биде малку без контекст реченицата, меѓутоа ќе ја напишеме во перфект, па ќе ја напишеме и во сегашно време. Реченицата гласи: Sie hat gemeint. Како ќе биде во презенс оваа реченица, Весна? Како ќе кажеме таа мисли? Meint sie? Со зи треба да почне. Sie meint. Sie meint. Супер. Да. Супер. Следната реченица, Бурча. Ist das nicht super? Ist das nicht super? Дали во ова прашање има перфект? Не. Ајде, Марија, следното. Ова Наташа се извинува. Was habe ich noch gemacht? Така, was habe ich noch gemacht? Го кажавме глаголот. Меѓутоа, дали можете усно да се обидете да ја направите оваа реченица во сегашно време? Може. Да. Ich mache noch. Was mache ich noch? Was mache ich noch? Да. Во ред. Следната реченица, благодарам, Наташа. Следната реченица, Марија. Von 9 bis 1 habe ich gearbeitet und dann hat mich Paps zum Mittagessen eingeladen. Така. Дали во оваа реченица имаме глаголи во перфект? Gearbeitet, Што веќе го запишавме. И? Така, да. eingeladen. Eingeladen. Со кој помошен глагол гради перфект? Haben Со haben. Од кој глагол доаѓа? einladen. Што значи глаголот einladen? Поканува. Така е. Кани, поканува. Супер. Која промена настанува кај глаголот einladen? Помеѓу ein и laden се додава ген. Некоја промена настанува кај овој глагол. Има промена во сегашно време. Која? Мислам дека сме го пишувале, затоа и прашувам. А преминува во и. Не. А преминува во Ausumlaut. Во второ и трето лице еднина. Ich lade ein, du lädst ein и sie es lädt ein. Мислам дека го имаме пишувано, нели, Наташа? Да, на тој часот кај што не бев, ама го имаме Го имаме пишувано, така. Во ред. Ајде следната реченица поред Весна. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr Gesehen. gesehen, also haben wir viel geredet Geredet und und gelacht. gelacht.
Колку глаголи има во перфект, Весна? Има gesehen, Gesehen, така, geredet така, und gelacht. супер. Ај сега, не сите вие само gesehen, ќе ми кажете помошен глагол и ќе ми кажете како е во инфинитив. Sehen, Така. haben, Haben и sehen, што значи глаголот sehen, Весна? gleda, Одлично, браво. Гледа. Следниот глагол geredet, Борча. Со кој помошен глагол гради перфект и како е во инфинитив? Со haben. Така. А како е во инфинитив? Тргнете ги ге и те и на местото на те додадете ена. Така ќе добиете инфинитив. Како? Тргнете ги ге и те и на местото на те додадете ена и така ќе добиете инфинитив. Реден. Реден. Глаголот реден сме го споменале до сега, значи зборува. И последниот gelacht. Ајде, благодарам Борча, ајде Наташа. Gelacht се насмеа. Да се смее со haben и инфинитив Lachen. lachen. Така е. Lachen се смее. Супер, фала. Наташа, сега се враќаме пак на Марија, со тоа што реченицата во перфект ќе направиме и дел по дел, еден дел Марија, вториот Весна, третиот Борче, така што за сите ќе има. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. До тука, ајде сега во презенс, како ќе биде оваа реченица, па после ќе продолжиме со вториот дел. Повели Марија. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Како ќе биде во сегашно време. Wir, Така? Wir. Gesehen, кажавме дека доаѓа од глаголот sehen. wir, ама вие може ли да додаде haben? Нема потреба во сегашно време. Само глаголот. Менуван по лице. Wir sehen, Добре, потоа. Wir sehen uns. Ja, schon lange nicht. mehr. Што те збуни, Марија? Има повеќе смисла реченицата со haben отколку така. Добро, ама се вежбаме, затоа ја пишуваме. Точно, инаку со haben, бидејќи е gesehen глаголот, точно дека има повеќе смисла кога е во перфект. Потоа имаме also, haben wir viel geredet. Оваа реченица, односно овој продолжеток е за Весна. Wir, Also, па се на местото на глаголот haben треба да дојде ова geredet во инфинитив. reden, Така е. also reden, Wir. wir, Viel. Also reden wir viel. И во заграде имаме und
gelacht. Како ќе биде овој продолжеток Борча? И па ако беше реден, сега како кажавме дека е инфинитивот од глаголот gelacht, еве го горе. Lachen, значи што ќе дополнам во заградата, und lachen. Така е. Следната реченица, Наташ. Која беше? Еве, од nachmittags. Nachmittags habe ich eingekauft und geübt und am Abend hatte ich Orchesterprobe. Така, колку глаголи се во перфект, Наташ? Како извинете? Колку глаголи се во перфект? Eingekauft, така е. Geübt. И geübt. Така. Вие првиот само. Eingekauft, помошен глагол и во инфинитив. Eingekauft so haben. Така е. Во инфинитив ќе биде einkaufen. Така е. Супер. Einkaufen, купува, пазарува. Добре. А вториот, geübt, Марија? Убен. А го запишавме, да. Добро, го запишавме. Нема проблем. Üben во инфинитив üben, во перфект geübt, помошен глагол haben. Ајде сега и оваа реченица, перфект. Nachmittags. А што изразувавме кога на некој дел од денот ќе додадевме буква С? Кога на некој дел од денот ќе додадевме буква С, изразувавме повторливо дејство. Ова nachmittags ќе значи секое попладне. Секое попладне пазарував и вежбав. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Марија? Nachmittags. Убен ich. Прво е eingekauft. Nachmittags kaufe und übe ich. Не може така. Kaufe ich ein und übe. Така само. Мора да биде kaufe ich ein, мора тој да се стои заедно, не можеме ein да го ставиме после übe, затоа што не се однесува на двата глаголи. Да се однесуваше, да, ама бидејќи се однесува само на првиот, така ги раздвојуваме. Kaufe ich ein und übe. Благодарам, Марија. Весна, следната реченица. Was noch? Уште читајте, Весна. Was noch? Ach ja, ich habe Herrn Bergmeier eine Mail geschrieben. Geschrieben. Дали имаме глагол во перфект, Весна? Geschrieben. Така, geschrieben. Помошниот глагол е Haben. haben. Бидејќи не сме го споменале, дали ве асоцира на некој глагол? На schreiben. Така е, на schreiben. Што значи глаголот schreiben, Весна? Пишува. Така е, пишува. Тука кај овој глагол имаме промена на дифтонг, односно дифтонгот е и во перфект преминува во и е. Schreiben, geschrieben. Ајде сега и оваа реченица да ја запишеме. Во перфект најпрво. Перфект.
Реченицата гласи Ich habe Herrn Bergmeier eine Mail geschrieben. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време, Весна? Schreibe. Супер. Ich schreibe Ich schreibe eine Herr Bergmeier. Herrn Bergmeier eine E-mail. Односно eine mail. Супер, Весна. Благодарам. Следната реченица, Бурча. Gleich angerufen. Еве го глаголот angerufen. Доаѓа од глаголот anrufen, кој што значи се јавува и гради перфект со помошниот глагол haben. Ајде сега да видиме како ќе биде оваа реченица во сегашно време. Во перфект реченицата е hat gleich, ќе го напишам горе gleich, исто значи веднаш. Angerufen. Берче размислете како ќе биде оваа реченица во сегашно време, додека го пишувам зборчето gleich, што значи веднаш. И внимавајте, бидејќи глаголот angerufen е делив глагол. Како ќе биде оваа реченица во сегашно време? Наместо haben треба да го менуваме глаголот по лице. Angerufen во инфинитив е anrufen. An е префикс, оди на последно место, а rufen е глагол и треба да дојде на второ место. Само треба да го сменам според личната заменка е. Ruft gleich и префиксот накрај an. Ruft gleich an. Благодарам, Наташа. Der Küchenschrank ist fertig. Така, овде немаме глагол во перфект. Следната реченица, благодарам, Наташа. Марија? Sie bringen ihn am Mittwoch. Sie bringen ihn am Mittwoch. И овде немаме перфект. И поздравот повторно и се падна на Весна. Весна, повелете. Весна, последната реченица. Ich freue mich schon so auf dich, Anja. Така е, данка. И треба да правиме разлика помеѓу, како ќе ги запишам, schon, што значи веќе, schon, што значи веќе, и schön, што значи убав. Значи само една буква се разликува, умлаутот, меѓутоа целосно го менува значењето. Спротивно на schön, што значи убав. Хајде сега да се вратиме на почетокот, односно на првата страна од вежбата, каде што треба да ги обележиме точните одговори. Првата реченица, Мари. Anja ist schwanger. Това не го запомтих от текста. Сега ќе го вратам текстот. Да. Sie hat ein Baby.
Така, затоа што еве тука вели. Und wie geht's dem Baby? Како е бебето? Така, благодарам. Следната, Висна. Michi und Anja sind Kollegen. Дали се колеген? Имаат и бебе? Ein Paar. Sind ein Paar. Gut. 3, Burça. Michi ist auf einer Dienstreise. Така, Michi ist auf einer Dienstreise. Danke. 4, Natascha. Michi findet seine Arbeit nicht so gut. Super, ja. 5, Maria. Anja hat am Nachmittag gearbeitet. Sehr gut, danke. Und 6, Vesna. Barbara, eine Freundin von Anja. Richtig. Barbara ist eine Freundin von Anja. Sehr gut. Сега ќе продолжиме понатаму со тоа што е следната вежба се повторно истите глаголи. Како што направивме ние табела, така и тука вели да ги обележиме, ние веќе ги го направивме тоа, па така ќе се префрлиме малку во работната тетрадка, каде што ќе изработиме неколку вежби кои што се поврзани со 11-тата лекција. На страна сега ќе видиме кој е. На страна 84 за почеток ќе работиме првата вежба, која што вели Was macht Lisa? Ergänzen Sie am, von bis и ab. Хајде да се подсетиме. Кога го користевме Пред час. Со часови. Така е, со време. Кога го користиме Со денови од неделата. И плюс час или време. Ајде, кога го користиме освен со денови од неделата, кога го користиме исто така Точно е денови од неделата и Со дати. не сме ги учеле датите. Сме учеле нешто друго. Со делови од денот. Значи Montag, ама и Nachmittag. Сега оваа вежба ќе според тоа што го имаме дадено, а и ова Was macht Lisa, кој сака да се обиде усно да го направи во перфект, нека се јави само и нека го каже. Можам јас да пробам, ама да се расшири ова... Да. Да. Зашто го исклучив? Охо, мит. Пак го исклучив. Пак го исклучив, се извинувам. Погрешка. Еве сум. Was macht Lisa да го направиме во перфект. Сега, еве го споделувам. Еве. Осумдесет и четири беше. Еве го. Was macht Lisa во перфект?
Како ќе биде реченицата прашањето вас махт Лиза во перфект? Така? Така е, вас hat Лиза gemacht. Супер. Браво, Наташа. Сега да ги дополниме на празните места зборчињата am, von, bis и ab. Првата реченица, Мари. Richtig. Am Montag frühstückt Lisa um 7 Uhr. Ке ги напишам вежбиве откако ќе завршиме, за да не го кратам сега екранот. Потоа пишува ab 8 Uhr arbeitet sie. Следната Весна. 16 Von 18 bis 19 Uhr kauft sie ein und kocht. Да. Дали можеме во групата на овие глаголи кои што ги запишавме тука да го сместиме и глаголот kochen? Kochen? Gekocht. Gekocht. Така. Кој помошен глагол? Haben. Haben. Така е. Gekocht. Haben. Супер. Следната реченица, односно последната, Борча. Кој од зборчењата кои што се дадени горе одговара? Бидејќи абент е дел од денот, а реков дека соделовите од денот се употребува што? Не. Се употребува, еве, плюс час. Се употребува плюс час, а ам се употребува со денови од неделата и делови од денот. Како ќе гласи реченицата? Е за часови. Е за часови и време. Am. Добро. Am. Am Abend geht sie mit Klaus im Kino. Така. Am Abend geht sie mit Klaus ins Kino. 3. Was machst du gern? Wie heißen die Verben? Што правиш со задоволство? Ајде ова прашање, Марија, како ќе биде во перфект? Нема проблем. Was? Така. Gern. Помошен глагол на второ место. Was hast du gern gemacht? Одлично. Браво, Марија. Како се викаат глаголите? Ајде да слушнам Весна кој глагол го препознавате во првите букви. Махен. Зупа. Борча. Во вторите букви. Lesen. Овде е лезен. Во вторите букви. Ајде, Наташа. Schlafen. Одлично, шлафен. Во овие третиве запишани фернзеен. Четвртите, Марија. Фарен, richtig. Весна.
Во овие што се обележени. Кој глагол? Маруфен. Не. Чисти. Auf. Наташа. Кој глагол? Aufrufen. Aufräumen. Rufen. Ројмен. Тука кажа Бурче лезен. Ајде Бурче последното. Лернен. Учи. Сега вака. Ќе ги напишеме уште овие глаголи. И во сегашно време во перфект. И тука ќе застанеме за денес, а следниот пат ќе продолжиме да ги работиме вежбите од работната. Вака ќе го поделам за да може да ги запишам. Прво, и го имаме прашањето, тоа е веќе дадено. Siehst du am Abend gern fern? Со глаголот fernsehen. Наташа е наред, така што да слушнеме како ќе биде ова прашање во сегашно време. Во перфект, се извинувам, во сегашно време. Hast du am Abend gern Fern gesehen? Одлично. Браво, Наташа. Денеска сите ми изненадивте позитивно. Сите. Втората, како ќе ја дополниме прво? Весна. Со овие глаголи кои што ви кажавме горе треба да се дополнат. Фаре до гер? Не. Ја чистиш ли, го чистиш ли со задоволство станот, твојот стан? Со глаголот aufräumen. Ај вака кој е полесно, fernsehen. И прашање. Сега ова глаголот тука е aufräumen. Како ќе биде прашањето? Внимавајте, делите глаголот. Фройне? Фройнд? Со дуе, а плюс глаголот еве вака се дели. На auf и на räumen. Значи ќе биде räumst. Gern deine Wohnung auf. Така, супер. Ајде сега весни во перфект. Hast du? Да. Hast du Gern. Wohnung? Deine Wohnung. На крајот. Aufräumt. Како е aufräumen во перфект? Ви фали некоја зборче. Префиксот ви фали. Aufgeräumt. Ке запишем тука die Wohnung стан. Ајде 3. Борче. Тука треба да го употребиме глаголот прво во сегашно време. Schlafen. Спие. Како ќе биде прашањето во сегашно време прво? Внимавајте, глаголот schlafen има промена. А преминува во асумот. Асумот.
Schläfst. Schläfst. Schläfst Schläfst du du am am Wochenende Wochenende lange? lange? Како ќе биде Како ќе сега биде ова сега ова прашање во прашање во перфект? перфект? Hast du Да, Да. schlaft schlafen е на крај. Schlafen на крај. Hast du Hast du am 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 Wochenende Wochenende schlaft? lange lange Wochenende Wochenende lange lange и на крај и на како ќе крај биде како ќе schlafen биде во schlafen перфект? во перфект? Schlaft? Не. Не. Не знам ни дали знам го ни дали го запишавме запишавме минатиот пат, сега ќе го запишам. запишам. Schlafen, Schlafen, спие спие е е неправилен неправилен глагол. глагол. А ако кажеме Ако кажеме правилен, тоа правилен, значи тоа дека во значи дека перфект во ќе перфект заврши ќе на заврши на ена ена и и неговата форма неговата во форма во перфект перфект ќе биде ќе биде geschlafen. geschlafen. И ќе гради И ќе перфект гради со перфект помошниот со глагол помошниот haben. глагол haben. Ајде сега Ајде сега Бурче целата реченица уште реченица еднаш. уште еднаш. Hast du am Wochenende lange geschlafen? Така, Така, супер. супер. Ајде Ајде четвртата, четвртата, Наташа. Наташа. Сега ќе го Сега ќе го поместам. поместам. Ајде ме го Нема поместив. го поместив. Liest du der Zeitung? Liest du gern Zeitung? Да, сега ќе го Да, сега ќе поместам. го поместам. Лист. Liest. Ова е gern- Ова е лезен, треба да лезен, треба да запишам. запишам. Лизен. Лизен. Лист du Liest gern du gern Zeitung? Zeitung? Така е. Така е. Како ќе биде Како ќе сега биде ова сега прашање ова во прашање во перфект? перфект? Hast du gern Zeitung gelesen? Супер. Hast du gern Hast du gern Zeitung gelesen? gelesen? Пет, Марија? Марија? Fährst du gern Fahrrad? Оваа Е, оваа реченица не можеме да ја направиме, затоа што јас ние ќе ја направиме и ќе ви ја кажам. Меѓутоа, овој глагол, како што кажавме минатиот пат, изразува движење и гради перфект со помошниот глагол sein. Fährst, во сегашно време ќе биде fährst du gern Fahrrad, а во перфект ќе биде bist du gern Fahrrad gefahren. Бидејќи глаголот fahren изразува движење. Марија, може и шестата реченица. Lernst du gerne Deutsch? Така, глаголот е lernen. Прашањето ќе биде lernst du gern Deutsch? Како ќе биде ова прашање во перфект? Hast du gern Deutsch gelernt? Така е. Hast du gern Deutsch gelernt? Супер, браво. И десно последната. So machen. Machst du gern Hausaufgaben? Machst du gern Hausaufgaben? Како ќе биде ова прашање во перфект? Hast du gern Aufgaben Hausaufgaben gemacht? Така е. Hast du gern Hausaufgaben gemacht? Супер. Значи, што треба да запомним?
Треба да запомниме, сега пак се враќам на перфект. Дека перфект се образува со помош на помошните глаголи haben или sein плюс партицip перфект од главниот глагол. Haben се употребува кога главниот глагол изразува мирување, sein кога главниот глагол изразува движење. Под движење буквално се подразбира поместување од една кон друга точка. Што значи партицip перфект? Научивме 4 групи кои што 4 групи на глаголи кои што градат перфект со помошниот глагол haben, меѓутоа различни групи кои што образуваат партицip перфект на различен начин. Тоа беа правилните глаголи кои што градат партицip перфект со префиксот г и наставката т, потоа неправилните глаголи кои што градат перфект со префиксот г и наставката н. Третата група на делови глаголи, кои што градат партицip перфект со префиксот г помеѓу нивниот префикс и глагол и наставки т или н, и глаголите кои што завршуваат на ирен, кои што во партицip перфект не добиваат г, завршуваат на ирт и градат перфект со помошниот глагол haben, освен глаголот пасиран, кој што значи се случува, и гради перфект со помошниот глагол sein, заради тоа што изразува промена на состојба. Во реченица во исказна реченица, помошниот глагол стои на второ место и се менува по лица, а главниот глагол стои на последно место и во неговата партицip перфект форма, додека пак во прашална реченица се менува само местото на помошниот глагол, кој што од второ место во исказната преминува на прво место во прашалната реченица, а главниот глагол останува на крајот од реченицата и е во неговата партицip перфект форма. И кога образуваме реченица од перфект во сегашно време, не треба да заборавиме, односно не треба да го употребуваме помошниот глагол, туку на негово место да го менуваме главниот глагол по лицето според лицето кое што ни е дадено во реченицата. И јас тука би завршила, затоа што мислам дека и денеска добивте многу информации. Сега имате повеќе време за да ги процесирате информациите, па во понеделник да продолжиме да вежбаме понатаму од работната тетрадка и да се запознаеме и со групите на глаголи кои што градат перфект со помошниот глагол sein. Може? Може само нешто да ве прашам? Слободно. После, кога ќе завршиме со овие со А1-1, ќе правиме тестирање нешто? Мислам дека да. Да. Мислам дека ќе се информираме дополнително ќе ви пишам во групата, за да биде точна информацијата. Имајте убав празничен ден утре, убав викенд, па се слушаме во понеделник. Пријатно. Чао.